January 26, 2001. A massive earthquake measuring 6.9 on the Richter scale struck Gujarat. The gigantic swipe of destruction, lasting just a couple of seconds, left more than 20,000 people dead, 170,000 injured, and millions homeless. Kutch district bore more than 80% of the brunt of destruction. Bachau town in Kutch, which was the closest to the epicenter, was completely reduced to rubble, with around 10,000 people dead. Not a single structure could withstand the fury of the quake. Today, Bachau stands up again, having risen from the rubble with better preparedness than before. The newly constructed town has well-planned spaces, world-class infrastructure, equitable distribution of public resources, and beautiful homes that provide safety of building, security of tenure, and scope for cultural expression. This film is a story of a unique experiment to rebuild the lives of the earthquake-affected homeless families of Bachau, who had almost lost hope to exercise their right to rehabilitate just because they were poor and victims of social discrimination and corrupt bureaucratic complicity. Housing is one of the basic needs of people. Housing is one of the rights of people. And when they are deprived of it, due to natural calamities like the earthquake or floods or whatever, we feel it is our responsibility to collaborate with, work towards housing. Right to housing is not only in Bachau, it is an issue not only at the Gujarat level, but at the national level. See, both BSC and Eklavya Foundation believed in rehabilitation as a right, that it is a right of people to get a proper compensation and get a proper rehabilitation. Government had already decided on certain parameters, and based on those parameters, a rehabilitation package had been offered to almost all the earthquake affected people in Kutch and other parts of Gujarat. જ્યારે ગામનો નાનામાં નાનો માણસ પણ આ રિહાબિલિટેશનથી એની સામાજિક આર્થિક સ્થિતિમાં જો આપણે બદલાવ નહીં લાવી શકીએ આ રિહાબિલિટેશનના એક્સપેન્સીસને કન્સિડર કરીને તો આપણે ક્યાંક ભૂલ ખાઈશું એવું અમને ચોક્કસ લાગ્યું. અને જ્યારે આટલું બધું પ્લાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખૂબ ટૂંકા સમયમાં જ્યારે એક વિસ્તારમાં આવતું હોય અને જો તમે એને ઇન્ફ્લુઅન્સ ના કરી શકો ઇન ધ ફેવર ઓફ માર્જિનલાઇઝ કોમ્યુનિટી ઓર ધ પુઅર કોમ્યુનિટી તો મારા ખ્યાલથી એઝ એ ડેવલપિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇટ ઇઝ યોર રોલ ટુ ઇન્ટરવીન એ કેવી રીતે તમે એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરો છો. ભચાઉ અને રાપર એ તાલુકાના જે વંચિતો છે દલિતો અને દલિતોમાં પણ એકદમ વંચિત એવા વાલ્મીકી સમાજના ત્યાં અને કોળીમાં પણ જે પારકરા કોળી અને એવા સમુદાયો સાથે મકાન બાંધવાનું કામ કર્યું અને બહુ સારી રીતે મકાન એવા બન્યા કે જે સરકારની સાથે પણ અમે જોડાણ કર્યું. In Bachau, a very large population, nearly 2,000 families, out of 6,000 families who were getting the compensation for as earthquake affected people, were declared as illegal encroachers, and government was not ready to allow them to construct their houses unless they have a legal possession of the land and a right over the land, and which they had to purchase from the government. સરકાર કે જમીન કાયદેસર હોય તો અમે ત્યાં મકાન બનાવી દઈએ. એક અમાને જે હપ્તો મળ્યો એ લોકો એ ચાલી રહ્યા કે તમારે એક હપ્તો મળ્યો એમાં તમે મકાન કેમ નથી બનાવ્યા. અમે ખૂબ અરજીઓ કર્યું એટલે એક હપ્તો મળ્યો એમાં શું છે કે અમે પરબારા જે ધરતીકંપ થયો ને અમે તે દિવસ અમારા પાસે કાંઈ હતો નહીં. તેવું કૂતરાના ગોળ હડક્યા થયા હતા કે આવતા પહેલાં એ હપ્તા અમે ખાઈ ગયા કાંઈ પણ અમારા પાસે બચ્યું નહીં.
પછી અમે રાત ને દિવસ દોડતા રહ્યા કે અમારે મકાનાની કોશિશ કરો, મકાનાની કોશિશ કરો, અમને નકા તમે હપ્તા આપો. એ લોકો કે તમારા કાયદેસર ઘર મકાન જમીનું કાયદેસર થશે તારે તમને હપ્તા મળશે. એટલે જે ફાઇલ પાસ કરવા માટે કંઈ કે આ જો અમારો એડ્રેસ, આ અમારા છોકરા, આ અમારી ફાઇલ, આ અમારું નુકસાન થઈ ગયું, તમે હાલો જોઈ જાઓ, સર્વે કરી જાઓ, અને એના બાદ એ બધું કમ્પ્લેટ જોઈને પછી કહેશે હવે 5,000 રૂપિયા 4,000 રૂપિયા તમે આપો તો તમારી ફાઇલ કમ્પ્લેટ થઈ જાય. એટલે 4-5 હજાર રૂપિયા તો દેવા માટે હોય નહીં. પેટ વાસ્તે દોડીએ કે મકાનલારમાં દોડીએ. હવે અમારે જો ક્યાંય પડ્યું છે ઠેચ, અમારે કને 50 રૂપિયા અંતર આવ જાવ થાય અમારાથી, તો 50 રૂપિયા અમારા બચ્ચાને ખાવા કરી દઈએ કે ભાઈ અમે ભાડાલારમાં દોડીએ અમે મકાનલારમાં. તો કોઈ કહે કે આજ નહીં આવો, કાલ આવો, આમ કરો એમ કરીને અમે ધક્કા થઈ જઈને પાછા વળી આવી, ઘરે આવીને બેસી રહી. શું માંગણી શું હતી તમારી એ વખતે ઓફિસ? અમાને તો કે ભાઈ હપ્તાની માંગણી ને એ પ્રમાણે કે તમે મકાન બનાવો, તો મકાન તો અમારાથી બને એમ હતા નહીં. હપ્તા જે જડ્યા એ હપ્તા દુકાનવાળા લેણાવાળાને ભરી દીધા હોય, અને પૈસા ખાવા જતા રહ્યો ને એમાં પૈસા હોય નહીં. સેલેસમાં એટલે મકાનનો કોઈ પાયો સિમેન્ટની બોરી લેવાય નહીં. માણસ બીજા બધા હાદસાના કારણે પોતાનું મકાન પોતાને પૈસા મળ્યા હોય છતાંય સમયસર પૂરું ન કરી શકે, કારણ કે હપ્તા પણ મળવામાં ડિલે થયો હોય, પોતાના લાઇવલીહુડ પણ તે દરમિયાન વધારેમાં વધારે સફર થયા હોય, પોતાને પણ પર્સનલ ડેમેજ થયું હોય, પોતે પણ એટલા મેન્ટલી હતપ્રત થઈ ગયા હોય, અને એક તરફથી રૂલ રેગ્યુલેશન્સમાં બધા કોમ્પ્લાયન્સીસ કદાચ ન કરી પાડે. When people have chosen a particular place to live, they have grown their life over a period of time, and they have created their own microclimate there, their own cultural milieu is there, their livelihood is somewhere attached to that land. Now how can you displace thousands of families from A place to B place without giving consideration to all these factors? So the government package, though was adequate enough, was not sensitive to the people's need. શરૂઆતમાં જ્યારે મકાનનું બાંધકામ કરવાનું હતું ત્યારે અમારે અહીંયા રાખેલી રેલીને એવું, તો એમાં અમારે પોતાને માર ખાવાની આવેલી. સરકારીએ ખુદ લાઠીચાર્જ કરેલું પોલીસે, કે અમે કીધું કે અમારી જ્યાં જગ્યા છે અહીંયા જ અમને મકાન બાંધવા દે, તો લોકો કે સરકારે કીધું કે અહીંયા તમારા મકાન નહીં બંધાય, અમે જ્યાં કહેશું ત્યાં, એ તમારી જમીન નથી. We decided that we will work with the people, but we also knew that it is not very easy to constantly confront the state. This is not something which will be achievable by confrontation. So you will have to work with the state and use any space where any small opening is available. શરૂઆતથી જ ઉન્નતિ એકલવ્ય અને બિહેવિયરલ સાયન્સ સેન્ટર બીએસસીનો લગભગ રોજિંદા ધોરણે અમારી સાથે સંપર્ક ચાલુ હતો, અને ધીમે ધીમે અમે જેટલા પ્રતિકૂળ હતા થોડા ઘણા, તો એમાં એણે અમને અનુકૂળ કર્યા કે આ લોકોનો પ્રશ્ન ફક્ત રિહેબિલિટેશનના પરિપત્રો મુજબ જોવાની જરૂર નથી કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની રીતે જોવાની જરૂર નથી, અને એ રીતે અમે બધા એગ્રી થયા સરકારી અધિકારીઓ. પણ એવી કોઈ જોગવાઈ નહોતી કે એમને સામૂહિક રીતે જમીનના માલિક બનાવી શકાય. એટલે મહેસૂલ વિભાગનો એક પરિપત્ર એવો છે કે કોઈ સરકારી જમીન પર દબાણ કરીને જો બેઠું હોય તો એમની પાસેથી બજાર કિંમતના 2.5 ગણા પૈસા લઈને એ જમીન એમના નામે કરી શકાય. એટલે હું ખરેખર તો ધન્યવાદ આપીશ પ્રદીપ શર્મા સાહેબને કે એ સમયે જે કલેક્ટર હતા, અને એમણે બહુ હિંમત ભરેલો નિર્ણય લીધો કે આ 1600-1700 કુટુંબો છે એમને આપણે 50 ચોરસ વાર જમીન રેગ્યુલર કરી દઈએ, નિયમિત કરી દઈએ, અને એમને જમીનની સનદ આપીએ. ભૂકંપની રિહેબિલિટેશનમાં વાત કરું તો જે લોકોએ સરકારી જમીન પર દબાણ કર્યા હતા, સરકારના નિયમ મુજબ 50 ચોરસ મીટર અમે રેગ્યુલાઇઝ કરવાની સરકારની ગાઈડલાઇન હતી. એ મુજબ ભાડા ઓથોરિટીના એન્જિનિયરો દ્વારા અમે દરખાસ્ત તૈયાર કરીને પ્રાંતને મોકલી, પ્રાંતથી કલેક્ટર સાહેબને ત્યાં ગઈ, અને ત્યાંના જે જમીન રેગ્યુલાઇઝેશનના જે પૈસા છે પૈસા ભરવાનો હુકમ થાય. લોકોએ પૈસા અમુક ભર્યા, અમુક વ્યક્તિગત સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ ભર્યા, અને એ રીતે ત્યાંનો હુકમ થયા પછી અમે રેગ્યુલાઇઝ લોકોને કરી આપ્યા, અને એ રીતે એમને સનદ પણ અમુક લોકોને આપી છે.
તો અમે પહેલાં નક્કી કર્યું કે આપણે ત્યાં ભચાઉમાં જઈને પહેલું બિલ્ડિંગ પરમિશનનું કામ કરીશું. તો અમે પહેલાં બિલ્ડિંગ પરમિશનના સર્વે કર્યા, દરેક જાતના અલગ અલગ સર્વે કર્યા, એમાંથી થોડું તારણ કાઢ્યું કે ના કઈ કોમ્યુનિટી એવી છે કે જે લોકો હજુ પાછળ છે, કે બિલ્ડિંગ પરમિશન લેવાઈ નથી, કે હંગામી આવાસ છે. એટલે અમે અલગ અલગ પ્રકારના સર્વે કર્યા, એમાંથી તારણ નીકળ્યું. એટલે અમે ફોર્મ એ રીતે બનાવ્યા હતા કે એ ફોર્મની અંદર બધી માહિતીઓ, કોમ્પન્સેશન કેટલું મળ્યું છે, કયા વિસ્તારમાં રહે છે, અને એને કેટલું કોમ્પન્સેશન મળ્યું છે, અને એણે કેટલું મકાન બનાવ્યું છે, શરૂઆત કરી છે કે નથી કરી, કે હંગામી કરી છે. And so next almost 6 months went into developing the whole system, where everybody's claim to that 50 square meter right was processed. A very elaborate filing was generated. The claim papers were produced to the government. The whole rehabilitation package, though, as it is set up through the Gujarat government, was based that rehabilitation should, if one wanted to go with the government scheme, could only go when the land question was settled. So Malteser had to go out of its way in the sense of starting on a project where the very bottom of the land settlement had not been taken care of completely. So in that sense we felt a risk in not knowing exactly if definitely the government would finally in a timely manner settle land questions. જે લોકોને 55,000 સહાય મળી છે, જે એ લોકોને 50 ચોરસ મીટર જમીન નિયમિત કરી આપવામાં આવે એ રીતે એક જીઆર નક્કી કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ પછી એની કામગીરી આખી પ્રોસેસ ભાડાને સોંપવામાં આવી. તે ભાડા દ્વારા પછી અમે પણ એમની જોડે રહી ને નિયમિતતા કેવી રીતે કરવી, એમની જોડે એક્સપિરિયન્સ લઈ, અનુભવ લઈ ને શું કરવું, એમના સર્વેયર, ભાડાના સર્વેયર સાથે રહી ને કામગીરીની શરૂઆત કરી. એટલે તમે વિચારો કે તંત્રને એક તો ઇન સિટુ જ્યાં જમીનનું દબાણ કર્યું હતું એ જમીન આપવા માટે તંત્રને રાજી કર્યું, એનું ઓછામાં ઓછી કિંમત નક્કી થાય એ માટે પણ એમણે તંત્ર સાથે રહીને ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો કર્યા. જમીનની કિંમત પોતે ભરી દે એટલા સુધીની તૈયારી બતાવી, અને એ બધું પત્યા પછી પણ એમને જે કુલ સહાય મળવાની હતી એમાં 35,000 થી 40,000 રૂપિયા જે ખૂટતા હતા એ પૈસા પણ એમણે પોતાની સહભાગી સંસ્થાઓ પાસેથી લઈ અને આખું મકાન વ્યવસ્થિત રીતે બંધાઈ જાય એના માટે એમણે ભગીરથ પ્રયત્નો કર્યા. Finally, Malteser felt that it was worth taking the risk, as we considered it a risk in our funding role, in order especially to honor all the efforts that had been done by that group of NGOs who had involved for a process of nearly 3 years in influencing their town planning scheme. Like mostly it is always said that poor people cannot afford an architect, they cannot afford an engineer. But we could also achieve a very, very interesting milestone, that it is possible to get the best architectural and engineering services for the poorest of the poor housing within the affordable means of the people. અહીંયા જે જગ્યાએ જે વ્યક્તિઓ રહેતા હતા અને જ્યાં એમના એ મકાનો કાચા કે પાકા હતા અને પડી ગયા, એ જ જગ્યા ઉપર એ લોકોની જમીનો આપણે એમને રેગ્યુલરાઇઝ કરાવી આપી, અને એ જ જગ્યા ઉપર જે સાઇઝનો પ્લોટ્સ અવેલેબલ હતો એ પ્લોટની સાઇઝ પ્રમાણે આપણે મકાનો એકોમોડેટ કર્યા. એટલે ત્યાં દરેક જગ્યાએ સાઇઝ પ્રમાણે આપણે પ્લાનિંગમાં પણ નાના મોટા ફેરફાર કરવા પડે. એટલે અમે એવા જ્યારે બેઝિકલી આ શરૂઆત કરી ત્યારે અમે 5-7 મોડલ પ્લાન બધા તૈયાર કર્યા હતા. જે જગ્યા ઉપર 50 ચોરસ મીટરનો પ્લોટ જે સાઇઝનો અવેલેબલ થાય એ સાઇઝ પ્રમાણે આપણે એ મકાન એની ઉપર સેટ રાઇટ કરવું પડે. એ લોકોની જરૂરિયાત જો મુજબ રૂમ, રસોડું, ચાલી અને સંડાસ બાથરૂમ સાથેનો એક પ્લાન, એક રફ પ્લાન લઈ અને ફરી પાછા વ્યક્તિ પાસે જઈએ છીએ કે અમારો આવો વિચાર છે કે આ રીતનું તારું મકાન બની શકે, કે આ માપનું મકાન બની શકે. પછી જો એમાં પણ ઘણા બેનિફિશિયરીઓ ચેન્જ કરાવે છે કે રસોડું રૂમની આગળ મૂક્યો તો બાજુમાં ખસેડાવે. બેનિફિશિયરીઓ જમીન પર દોરીને પણ સમજાવે છે કે મારે આ રીતનું મકાન જોઈએ છે. ચાલી ખુલ્લી રાખવાની. Every beneficiary was treated as an individual customer.
Flexibility in design process enabled their participation. This resulted in diverse solutions and owners' satisfaction. અમે કીધું તમે બનાવશો એ ચાલશે પણ અમને આ ગમી ગયું. અત્યારે અમારે બે કોરથી દરવાજા નાખ્યા પણ અમે કીધું આ દરવાજો આ સાઈડમાં પડે એટલે કે ભલે અમે કીધું આ સાઈડમાં આ સાઈડ દરવાજો એટલે સામેનું સાઈડમાંથી કોઈ પણ આવતું હોય એટલે ઓલી સાઈડવાળું પણ અહીંયા દેખી શકે ને અમારને ખ્યાલ આવે અમારા સંબંધિત છે એ પણ. એક બારી રૂમ ને એક માલિકોના રૂમ બરાબર પછી એક રૂહડ્યો અને નાવણી અને સંડાસ આટલું કીધું કરી દીધું એટલું કરી દીધું. અમારી માંગણી આ જ કે આ ડબ્બા મકાન બની જાય સારું તો આપણે આ સાઈડમાં બારીની પાછળ બારી મૂકવાની. તમારી માંગણી અમારી માંગણી ને એની સાઈડમાં બારી મૂકેલી પાછળ બારી મૂકી દીધી. પછી બારણું કઈ બાજુ હોવું જોઈએ એ બધું પૂછ્યું હતું તમને? પૂછ્યું તો આથમણું બારણું રાખી દીધું. For us, the most outstanding achievement was to directly interact with close to 500 families on their varying individual needs, following their wishes to the extent possible in the given budget, coming out with an array of differently looking houses, plus choosing a way of implementation that yields labor to the local market and so has had many positive side effects. The key aspects of executing the 2-year-long construction process was strictly following all the technical specifications prescribed by the Gujarat State Disaster Management Authority for seismic safety, cyclone resistance, and flood proofing. Using standardized material, appropriate technology, and adopting best practices of construction. Stage-wise technical and financial monitoring with the help of trained and experienced staff. Strict cost monitoring.
series of experiments to develop appropriate and viable technological solutions for production were carried out. 4 ઈંટનું એક બ્લોક કામ કરે છે. જ્યારે 4 ઈંટની અંદર માલ મટીરિયલ વપરાય, આ તો સીધી એની ઉપર એક જ લેયર વપરાવાનું છે. 4 ઈંટને જોડવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની સિમેન્ટ, અંદર બહાર પ્લાસ્ટર, એની સામે આ બ્લોક બહુ સસ્તો પડે. પ્લસ અર્થક્વેક બ્લોક છે કે ઈંટ તો બ્રેક પણ થાય અને એને સરકારી માન્યતા પ્રમાણે 35ની સ્ટ્રેન્થ હોવી જોઈએ અને અમે 65-70 સુધી પણ લાયેલા છે. A highly participative and educational process was adapted to make the earth block socially acceptable. આ જે મડ બ્લોક આવે એનો લોકો દ્વારા જાકારો હતો, એ લોકો સ્વીકારતા નહોતા, ભાઈ આ તો ખાલી માટી છે, માટી પીગળી જાય. પછી અમે જે 10 કે 15 મકાનનો સ્ટેપ અમે તૈયાર કરીને એ લોકોને ઓલરેડી તૈયાર આપ્યો. પછી એ લોકોને તો એમ થયું હતું, પછી એ લોકો લાઈન લાગવા માંડી કે નહીં અમને તો આ જ જોઈએ છે, આ જ જોઈએ છે. અમુક તો બ્લોકને કહેતા કે આ બ્લોક સારા નથી, બગડી જશે, તો હું અમુક કૂવા તળાવ જેવું પીડ્યું હોય અથવા તો કુંડી પાણીની હોય એમાં 4-5 દી બ્લોક નાખી દઉં અને પાછો બહાર કાઢું અને એને બતાવું કે આમાં બતાવો શું તકલીફ છે. પછી એને અનુભવ થયો કે ના હવે સારું છે. સાપરું બાંધેલું અહીંયા જઈને અમે કંઈક આ જગ્યાએ તમારું મકાન બનાવવાનું, આટલી જગ્યા ખાલી કરી નાખો, તરત જ તો ખાલી કરે નહીં. હવે એમને રહેવાની તકલીફ અહીંયા કેવી રીતે ખાલી કરે? એમાં અમને બહુ સાઇટ ક્લિયર કરવામાં બહુ સમય લાગ્યો. એટલે આમાં અમે બાંધકામ પણ કરતા હતા, સાથે સાથે સોશિયલ પ્રોસેસ કરતા હતા કે લોકોને સમજાવીએ કે જે લોકોને થોડોક મનમાં અવિશ્વાસ હોય. આ કોપિંગો છે એની અંદર સરિયા વાળેલા છે, એમને સમજાવ્યું છે જ્યારે કામ ચાલતું હતું કે જ્યારે તમે ભવિષ્યમાં કંઈ બનાવો તો આ સરિયા તમારે ખોલી એની સાથે તમે જોડાણ કરો તો ભવિષ્યમાં કોઈ બીજું અર્થક્વેક આવે તો તમારી આ બીજી મિલકતને ડેમેજ ન કરે. અને મેં તો બહુ તકલીફ વેઠીને કર્યા છે કે જ્યાં પાણી નીકળે છે એ વિસ્તારમાં કામ કરી લીધા છે. જ્યારે બહુ મુસીબત પડે ને કે ઉનાળામાં તમે પાયા ખોદો 2 ફૂટ જાવ તો પાણી મોટર મૂકીને પાર કાઢવું પડે. પછી અમે એવી રીતે નક્કી કરતા કે આમાં કયો પોર્શન આપણે એને આપવાથી એને ફ્યુચરની અંદર એક્સટેન્શન કરી શકશે. આગળ દાખલા તરીકે રોડ હોય તો કદાચ કપાણમાં જાય, આવી રીતે પાછળ હિલ હોય તો કદાચ ફોલ થાય, તેના મકાનને ડેમેજ ન થાય, ઇલેક્ટ્રિસિટીની લાઇન પાસ થતી હોય તો ભવિષ્યમાં કોઈ નુકસાન ન થાય. આ બધી વસ્તુને ચેક કરીએ. એટલે આપણે એને જ્યારથી મકાનો બનાવવાનું કર્યું અને એની સાઇટ ઉપર જ્યારથી આપણે જતા ત્યારથી એ લોકોને ખાસ કહેતા કે ભાઈ આપણે તમારા સંડાસનો ઉપયોગ તો હવે કરવાનો જ છે. એટલે દરેક વિસ્તારમાં આપણે એ સંડાસ બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપવાનો પ્રયત્ન આપ્યા. જ્યાં ગવર્મેન્ટે અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ અર્થક્વેક પછી નાખવાનો પ્રયત્ન રાખી ત્યાં જે વિસ્તારમાં નહોતી લીધી ત્યાં પણ અમે ગવર્મેન્ટ સાથે એ રીતના પ્રયત્ન કરીને એ એરિયામાં પણ અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ નખાય એ બી અમે પ્રયત્ન. આ લોકો સાથે રાત્રે સુધી બેસીને એમાં બધા નકશાઓ બનાવવામાં મહેનત કરતા કે ભાઈ આ ભાઈનું મકાન છે, આ રબારી છે, તો એ કે મારે નાવણીયાની જરૂર નથી, હવે તો બહાર જ નાહીએ. તો ભાઈ નાવણીયાની જરૂર નથી તારે, પણ નાવણિયું બનાવવું પડશે કારણ કે આ નાવણીયા વગર તારું પરમિશન નહીં મળે, બરાબર છે. એટલે અમે પછી એને કન્વિન્સ કરાવતા, પણ એ પોર્શનને એવી રીતે બનાવતા કે ભવિષ્યમાં કદાચ એ નાવણીયા તરીકે નહીં, બાથરૂમ તરીકે નહીં તો સ્ટોરેજ તરીકે કામ કરી શકે. એને ઇનસાઇડ ડોર આપીએ એટલે ટૂંકમાં આપણે ગવર્મેન્ટના રૂલને પણ ફોલો કર્યો અને એ લોકોની જે જરૂરિયાત હતી એ પણ ફોલો કરી. સિમેન્ટ ઉતારતા પહેલાં ટ્રકમાં ઉપર ચડીને જોઈએ કે એ ફ્રેશ સિમેન્ટ છે કે એટલે ચાલુ મહિનાની છે કે પછી ગોડાઉન સ્ટોક હતો એમાંથી ભરીને આવ્યા છે કે શું છે. આપણે જે સિમેન્ટ વાપરીએ એ જ સિમેન્ટ અહીંયા પણ લોકલી પણ વાપરાય છે. એટલે અમારે એવી રીતે થેલીઓમાં માર્કિંગ કરવી પડે કે જેથી કરીને આપણી સિમેન્ટ જો કંઈક બીજે વપરાય તો ખબર પડી જાય. ત્યાંથી રિટર્ન ખાલી બેગ આવે એટલે અમને ખબર પડી જાય કે આપણી સિમેન્ટ અહીંયાથી માર્કિંગ કરી આપીએ તો એ જ સિમેન્ટની ખાલી બેગ પાછી આપણે આવી છે. શરૂઆતમાં જ્યારે આ લોકો પાયા જ્યારે ખોદવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી એ લોકો બધા નાના મોટા સાહેબો અવર જવર કરે, દેખરેખ રાખે. અમારી બાજુ અમારી જમીનમાં અમારે જોવા પણ રહેતું જ નહોતું. પછી કડિયા કામ કરતા જરાક એક ગજ્યો આઉટપુટ મારે તરત કહેશે કાઢી નાખો એને લાઇનમાં લ્યો. આટલી બધી સાવચેતીથી એ લોકોએ કામ કરેલું છે. અમે તો કમ્પ્લીટ મકાન થઈ ગયું ત્યારે અમારા બોરી બિસ્તર લઈને અંદર રહેવા જતા રહ્યા છે અને અમારે ખાલી પાણી છાંટવું પડ્યું. 55,000 મને મંજૂર થયા હતા, બરાબર. 55,000માંથી 22,000 તો અમે ઘર ખર્ચે વપરાઈ ગયા. વાહે કેટલા વધ્યા અમારા? 33 મકાન થાય ના થાય. બહુ મસ્ત બેન. અમને તો હમણાં એમ થાય છે કે અમારા ઉપર એક છતને છાયા થઈ ગઈ એમ.
કેમ કે ના હતું અને એના કરતાં જે મકાન વ્યવસ્થિત બન્યું અને એની અંદરમાં બાલ બચ્ચા રહે છે એના માટે અમે ખુશી છીએ. નામ ભાઈના નામે હશે, અમુક બહેનોના નામે છે, પણ અમે જે અહીંથી આપણે હવે જે સનત આપે છે એમાં બંનેનું નામ જોઈન્ટ નામ. 3-4 વિધવા બહેનો હતી, એ લોકોમાંથી 3 બહેનોને પૈસા મળ્યા હતા, એક બહેનને થોડા ઓછા મળ્યા હતા. તો એમને આ રીતે 4-5 હાઉસ એક સાથે બનાવી અને અમે એ લોકોનો બધાનો એક સાથે સમાવેશ થાય એવા પ્રયત્નો કર્યા છે. હા, છોકરી છે આ 3 અમે વિધવા ભાઈ છીએ. ત્યારે મજૂરી હોય તો અમે મજૂરી કરી આવીએ, કોઈના વાસણ કોઈના કપડાં ધોઈ અને અમે અમારી મજૂરી કરીને પેટ ભરીએ છીએ. અમારું રહેવાનું બહુ જ સારું બનાવી દીધું સંસ્થાવાળાએ. A sizable number of very poor families who were crucial to a small town economy like Bachau were left out of the purview of the compensation because they did not possess enough evidence to prove their residency prior to the earthquake. Or perhaps they were unable to bribe the surveyors to include them in the official list of affected people. જમીન વિરાની પહોંચ આવી બધું માગતા હતા. હવે અમુક 2-4 ઘર 5-25 ઘરમાં હતા, અમુક રેશન કાર્ડના જૂના રહેવાસી હતા, એમને પાસે હતા અને બીજા ગ્રુપમાં ભેગા રહેતા હતા, એમને અરજીઓ આપી લીધી નગરપાલિકામાં. પછી ભૂકંપ આવી ગયું, પછી ભૂકંપ પછી ગયા તો કે હવે બધા ગ્રુપ દબાઈ ગયેલા છે. 100 such families were provided full support to rebuild their homes. ફોર્ચ્યુનેટલી જે કઈ સંસ્થાઓને આમાં જોડી છે એ તમામ લોકોએ ઓનર ડ્રિવન કાર્યક્રમને મોર દેન 100% રિસ્પેક્ટ આપ્યું છે. એટલે તમે જુઓ તો બધા જ ઘરોમાં ઓક્યુપન્સી રેટ વેરી હાઈ, અપ ટુ 100% છે. લોકોને વિવિધ પ્રકારના મટીરિયલ, વિવિધ પ્રકારની ડિઝાઇનથી સંતોષ છે. લોકો જ્યાં રહેવા માગતા હતા ત્યાં જ એ પોતે પોતાનું ઘર બનાવી ચૂક્યા છે. With the same beneficiaries, self-help groups have been formed. The women are saving. Now we have also with the help from Malteser, we have also started a child development centers. Already 5 child development centers have started in the same areas where we have been working. I think we have to look at the housing in its totality. આ બચત મંડળના બાને એક આ બહેનો સાથે આર્થિક રીતે જોઈ તો એમના નામે એક મિલકત ઊભી થાય છે. આમ તો અહીંયા બહેનોના નામે કશું હોય નહીં, ગમે તેટલી મિલકત હોય તો બધી ભાઈઓના નામ જ હોય, બહેનોના નામે કશું ના હોય. એટલે આ એક બહેનોના નામે થોડી મિલકત ઊભી થાય, પછી બહેનો થોડુંક વહીવટ કરતા શીખે, પછી કોઈ સામાજિક પ્રશ્ન હોય તો બધા ભેગા મળી અને ઉકેલતા શીખે. બચતમાં અમે માં છોકરી મારીને અમે 2 માં દીકરી બાંધી બાંધણામાં એનાથી બચાવી જડીમાસી કને ભરપાઈ કરીએ છીએ મહિનાના 25 રૂપિયા. અત્યારે મહિલા મંડળમાં અમે જોડાયેલા છીએ, તેમાં થોડું ઘણું ઉપાડ કરીને પણ અમે કર્યું છે, એટલે એના ઉપર ચાલે છે. હમણાં જ કરી છે, મહિનો ઉપરથી 3000 ઉપાડ લીધો છે. કે અમારા કચ્છની બેનું પહેલાં તો અમે નગરપાલિકા નથી જોઈ, તાલુકા પંચાયત નથી જોઈ, ઘરથી બહાર પગ નથી દીધો. શું અંદર દુનિયાની અંદર શું હાલે છે એ જ ખબર નથી અમને. પહેલી તો કે આ ભૂકંપ આવ્યો ને તેમાં બધો જોયો કે આ બચત મંડળ, આ નગરપાલિકા અહીંયા છે, એક દાખલા અહીંયા કઢાવવા જવા, આ કાંઈ પરિસ્થિતિ અમારી હોય ને તો અમે પોતે જઈને અમે સોલે કરી આવી. બીજાને ભાઈને કોઈને ન કહીએ કે હાલો ભાઈ એમાં ફેરે, અમે મંડળની બેનું જઈને બધો સોલે કરી આવી. For last 6 months we are facing one very interesting challenge that about last 60 to 70 families, even though government is ready to give them land wherever they want, they don't have land anywhere. So they will have to go to a relocation site. Government is, in last 6 months, most of the officers have changed. The new officers are not sensitive enough to the whole question. And we are finding it very difficult to convince this new bureaucracy to provide a land for these people. Time and again, the developmental authorities and revenue officials had given the promise of land allotment to these families. People had waited for long in vain, giving way to anger, frustration, and disbelief in the official system. Yet, a small flame of hope lingered. આખી દુનિયામાં બની ગયા છે, આખી દુનિયામાં બની ગયા છે. અમારા આ ફળિયામાં મકાન નથી થતા. મદીના નગરમાં 50 થી છેલ્લા છે. કેમ એમ?
એટલે બસ વાયદા આપે છે, આ બનાવી દેશું બનાવતા નથી. તલદોળ તો છે નહીં અમારા કને, નથી ખેતર નથી વાળ્યું, આ મજૂરી છૂટી મજૂરી કરે ને પેટ ભરીએ. એ લોકો હવે જમીન કરી છે અહીંયા કાયદેસર, સસ્તાવાળા કીધો છે, અમે કલેક્ટર સાહેબ નોંધણી આપી દે એટલે અમે કામ ચાલુ કરી નાખશે એક્શનની બાજુ. જગ્યાની માપણી કરવા સરકારના માણસો આવશે. On the day of August 12, 2006, when the film crew was documenting this project, we received information that government surveyors had arrived and were to start allotting on the reallocation site. For people who had braved heat, cold, despair, and helplessness, this site had to be seen to be believed, to see their dream come true. The long wait had ended, though with a cost to it. The government had unilaterally increased the cost of land by 50%. Road size ફરી ગઈ. આ 7.69 by 6.50. Around 75 families would soon move into their new homes. હંમેશા દરેક અધિકારીની શુભ નિષ્ઠા ઉપર આધાર રાખી શકાય નહીં. એટલે ભવિષ્યમાં આ પ્રકારના જ્યારે ઠરાવો કે પરિપત્રો બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે ખાસ કરીને જે લોકો જમીનના માલિક નથી, જેમની પાસે આટલી સહાય આપવા છતાં પણ મકાન બની શકે એમ નથી, અને જે લોકો સામાન્ય નકશા પણ બનાવવાની હેસિયત ધરાવતા નથી, એવા માણસો માટે, એવા કુટુંબો માટે ખાસ વધારે પોઝિટિવ, વધારે કંઈ સગવડવાળા નિયમો થવા જોઈએ, હું એવું માનું છું. If you really investigate most of these relocation projects, people who have been allocated the houses, there have been biases towards upper caste and powerful lobbies. They have controlled most of the distribution of the resources. They are not the people who are interested in living there. So they have converted into a private asset, which then they are providing on rent to others. So people who are living there are not actually the affected people, but some other people. તમે અહીંયા રહો છો? તમારા પોતાના મકાન છે? અચ્છા, ભાડેથી છે. તો કેટલા વખતથી રહો છો? 12 મહિનાથી. અચ્છા, અને મકાન માલિક ક્યારે? મકાન માલિક હવે અહીંયા રહે છે એમ કે અચ્છા, પોતાનું જ છે, અમારું જૂનું હતું ને એટલે એના બદલીમાં આ મળ્યું છે. અચ્છા, એવા કેટલા જણ છે તમારા જેટલા? ઘણા છે એવા, લગભગ તો બધા આમ ઘરના માલિકીના જ છે, પણ ભાડેથી આપી દીધા છે. જેના ઘરના છે એને આપ્યા છે, ભાડે આપે. કેટલા છે એવા ભાડે આપેલા? 140 મકાન છે કુલ અહીંયા. 140 માંથી ભાડામાં કેટલા હશે બેન? ઈ ખબર નથી. આશરે 100 જેવા તો ભાડામાં જ હશે, 40 જેવા ઘરના. મને એવું સાંભળ્યું પણ છે કે અમુક મકાનો ભાડે પણ આપી દીધા છે, અમુકે વેચી પણ માર્યા છે. એનું કારણ એવું હોઈ શકે કે એમની પાસે કદાચ વધારાના ઘર હોય અથવા ડબલ સહાય કદાચ લીધી હોય, એવું પણ બની શકે, અથવા એ પણ શક્યતા છે. 5 kilometers down on the highway from Bhachau, 850 houses have been constructed by Maharashtra government, and a whole village was supposed to relocate there. It is built on the government wasteland, so a whole lot of public land was made available for the people's rehabilitation. But perhaps there was no dialogue ever made with the people, and as a result, today you will see that all 850 houses are locked. Much more investment done on the roads, public infrastructure, building schools, building institution spaces, everything today is completely lying waste because not a single family has moved into those houses. This was certainly not a simple rehabilitation project. The process provided us a platform to collectively learn social realities, bringing out an internal transformation to realize that it is possible to chase a rainbow down the horizon, that it is possible to paint a picture
of a just and equitable world. શરૂઆતમાં લોકો ઓળખતા કોઈ હતા નહીં કે આ કોણ છે કેવું છે, સંસ્થામાંથી આવ્યા છે એવું હતું. પણ હવે લોકોમાં આપણે કેવી રીતે એ લોકોના સ્વભાવમાં ભેળવું મળવું, એને એમની સાથે કેવી રીતે રહેવું, એમનો પરિચય કેવો રાખવો. મેં પોતે 2-3 દિવસની ટ્રેનિંગ લીધી અને મને તો ઇઝીલી આવડી ગયું. ત્યાર પછી મેં ઘણા અહીંયા મિશન્સ હતા અને એના લોકલ લોકો હતા, પછી વાંઢમાંથી લોકો બોલાયા અને એ લોકોને ટ્રેનિંગ અપાવડાવી મેં. અને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી એ લોકોને ઓપરેટર બનાવ્યા. જે અમારી સાથે છોકરાઓને લઈ આવ્યા હતા, કે જે એક હેલ્પર તરીકે લઈ આવ્યા હતા, એ છોકરાઓને અમે ટ્રેનિંગ આપીને આજ એ લોકોને પણ અમે કારીગર કરીને આજે એમને કમાતા કરી દીધા છે. કે આજે એ દરરોજ 200 રૂપિયા ગમે ત્યાં અમારાથી કદાચ છૂટા અલગ પડી અને બીજે ક્યાં પણ જશે તો એના કુટુંબને ભરણ પોષણ કરશે. એવું એક સપનું છે કે ભચાઉની અંદર ગમે ત્યાં જાય તો આમ કચ્છનો ડંકો વાગો છે કે ના ભચાઉની બહેનો સક્ષમ છે. અને શહેરી વિસ્તારનું મારું એક સપનું છે કે આ શહેરી વિસ્તારનું એક સંગઠન ઊભું કરવું છે. બધા જ્ઞાતિના બહેનોનું એક જ સંગઠન ઊભું કરવું છે. જેનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં બધા બહેનો એ હાથે રહીને એ પ્રશ્ન ઉકેલવાનો, એ એક મારું સપનું છે. હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે એન્જિનિયર હતો, અને અહીંથી હું જ્યારે ગયો ને ત્યારે હું એન્જિનિયર નહોતો. Eklavya and BSc team, if you say, they realize that housing is a social activity, it's a political activity, it's not just a technical activity. So if you are a technician or if you are a technocrat, if you are an engineer, you are an architect, you will have to become a social worker. And if you are a social worker, you will also have to play a role of a technically informed person. જિલ્લામાં જે ઉચ્ચ કક્ષાએ અધિકારીઓ બેઠેલા હતા અને બીજી અન્ય ટીમ હતી, એ પહેલેથી એટલી બધી પોઝિટિવ અને આ આખું પુનર્વસન એના પૂરેપૂરા ટ્રુ સ્પિરિટમાં થાય, એ યોગ્ય સ્વરૂપે થાય, એ માટે બહુ આગ્રહી હતા. અને એને માટે અવારનવાર મિટિંગો થતી રહેતી હતી, વિચાર વિનિમય થતો રહેતો હતો અને એમાંથી આવા જુદા જુદા રસ્તાઓ અમે શોધી કાઢતા હતા. આ પ્રોગ્રામની અંદર અમે સરકારને પણ એટલા જ ભાગીદાર બનાવ્યા અને સરકારની જે જવાબદારી છે એનું પણ ભાન થયું. ખાસ કરીને જ્યારે ભચાઉ શહેરમાં જે મકાનો બનાવ્યા એમાં સરકારને જે ટાઉન પ્લાનિંગ જે કર્યું હતું તો એ ટાઉન પ્લાનિંગમાં પણ દબાણકારી એક જૂથ દ્વારા આખું કામ કરાવડાવ્યું. એની સાથે સરકારના જે નાણાં 50% અને 50% ફંડિંગ એજન્સીના નાણાં બંનેનો સમન્વય કરીને જે કામ કર્યું, મને લાગે એનાથી અમને એક શીખવાનું એ મળ્યું છે કે અત્યારે જે સરકારની યોજનાઓ છે, જેમ કે ઇન્દિરા આવાસ યોજના છે, આંબેડકર આવાસ યોજના છે, તો આવી જે આવાસ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓને નાણાં પણ પૂરતા વંચિતો સુધી પહોંચતા નથી અને એટલા એ નાણાં પૂરતા પણ નથી કે જો એના માટે થઈને થોડી એડવોકેસી એવા કાર્યક્રમ કરવામાં આવે અને બીજી કોઈ ફંડિંગ એજન્સીઓની સાથે એને જોઈન્ટ કરવામાં આવે, જેવું ભચાઉમાં કર્યું એવું, તો મને લાગે ઘણા બધા વંચિત વર્ગના, ખાસ કરીને દલિતો, આદિવાસીઓ, મહિલાઓ, એકલનારી બહેનો, એ બધાને ફાયદો ભવિષ્યમાં અમે કરાવી શકીએ. In that sense, we feel it's quite a special project to us, and it is an experience that we want to carry forward to say there is no need, only under the question to save cost, to uniformly build and to go with large contractors. That this project here in Bachau has proven that one can opt for other ways to construct and still not increase costs to any extent. On the contrary, to remain on a very limited budget. When this kind of larger processes are going on, it becomes a very important responsibility of NGOs like us that we develop alternatives which would stand out and which would prove that it is possible to deliver justice at an affordable cost and in a most people-centric manner, where people become 100% partner in at every level, in every process that we generate.